Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आम्भेमाने केवल तुमरी आज्ञाभंग होई उठू एवं सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करूँ। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी माँ को पादपद्म अशेष कृतज्ञता सह आमे आजिर आलोचनाटी को आरंभ करिबा। आमे आलोचना करुछे वार एंड पॉलिटिक्स 12 इयर्स विथ श्री अरविंद यही पुस्तकर युद्ध एवं राजनीति संपर्क में आम आलोचना करुछे एवं आमर आलोचनाटी गत थर थिला क्रिप्स मिशन पर्यंत आमर आलोचना जाइथिला जे ब्रिटिश रो एई मिशन संपर्क में मध्य एते गुरुत्वपूर्ण क्रिप्स मिशन थिला भारत राजनैतिक इतिहास रे जोंटी को या संपर्क एक पुस्तक मध्य रचना करा जायछि केवल क्रिप्स मिशन संपर्क एवं से केते गुरुत्वपूर्ण भूमिका टी थिला श्री अरविंद किपरि चाहूले क्रिप्स मिशन टी कार्यकारी हो ताकू से प्रस्तावटी को भारत ग्रहण करू। सेकेंड वर्ल्ड वार समय ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहूले जे भारतर सहायता एवं ये भारतर सहायता सहित से प्रस्ताव जो देले ता सहित सार स्टाफोर्ड क्रिप्स भारत को आसिले से क्रिप्स मिशन प्रस्तावटी को नहीं एवं से समय जो संकट निरद्दा कहउछंती जे सेतेबेले जेहेतु भारतवर्ष इंग्रज मान को अधीन थिला बा इंग्रज माने आमको शासन करथिले तेणु गोटे शत्रु मनोभावापन्न जो भारतीय मान भितर थिला से शत्रुता जोगु से क्रिप्स मिशन रो फलाफलटी भारत पई केते सुदूर प्रसारी केते लाभदायक से कथाटी आउ भारतर से जो माने मंग धरी थिले भारतर स्वाधीनता संग्राम पर महात्मा गांधी कहतु जिते बड़ बड़ नेतागण थिले से माने से कथाटी को लक्ष्य करि पारले नाही। तेणु से जो तार भीतर दे जो स्वराजटी आसी था से स्वराज कथाटी को कहीं देखी पारले ना कारण भारतवर्षर एवं ब्रिटिशर जो संपर्क से समय थिला जेहेतु पराधीनतार श्रृंखल से आम बंदी थिलु स्वतःस्फूर्त भाव ब्रिटिश मान प्रति जो भावनाटी भारतीय मान भितर थिला जो नकारात्मक भावनाटी थिला से दिगरे से क्रिप्स मिशन रो उद्देश्यटी को से माने जानि पाले नाही एवं से भीतर देई से क्रिप्स मिशन देई जे गोटे स्वराज आसी पहुँचब से कथा मत से देखि पाले नाही। तेणु रद्दा कहउछंती जे छोट छोट कथा घेनी वाद विवाद उठिला किंतु केंद्रीय प्रधान लक्ष्य हासिल कथा समस्ते भूली गले। श्री अरविंद क्रिप्स प्रस्ताव रे भारतर जटिल समस्या समाधान एवं भारत स्वाधीनता लाभ एक अपूर्व सुजोग देखा पाइले। से जो क्रिप्स मिशन टी आसीथिला अन्य माने तो क्यों दृष्टिकोण देखुथिले राजनैतिक दृष्टिकोण देखुथिले से माने विचार करुथिले जो दिगरु श्री अरविंद से तार कहीं केते ऊर्धरे। तेणु श्री अरविंद देखिले जे जो क्रिप्स मिशन टी आसीची गोटे अपूर्व सुजोग आम भारतर स्वाधीनता लाभ गोटे अपूर्व सुजोग। ये प्रस्ताव लक्ष्य थिला एक अखंड भारत अखंड स्वतंत्र भारत से जो प्रस्ताव लक्ष्य जो जो आज पर्यंत आम देखुचे केमती भारतवर्ष खंड विखंडित हो जाइछि भारत मात्र से पूर्ण भारत स्वतंत्र जो भारत टी पूर्ण भारत माता जो छवि तले माँ बसी एवं माँ से स्वप्न रही जे भारत निश्चित भाव में दिन दिने गोटे अखंड भारत परिणत हम। तेणु से जो कथाटी से
ଭାରତଟି ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ସେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଗଠନ ହେଲା ବା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିରତା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧରେ ଏକ ଯୁକ୍ତ ସାମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଆକାଶବାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ବାଣୀଟି କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଣୀଟି ପଠାଗଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣିଛି। ଏକଦା ମୁଁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମିତ୍ତ ଜଣେ କର୍ମୀ ଓ ରାଜନୈତିକ ନେତା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାହା ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଧିକାର ଲାଭ କରିପାରିବ, ତାହାର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଏକତାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ପୃଥିବୀର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫଳପ୍ରସୂ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଦ ବିସମ୍ବାଦକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଏହା ଗୃହୀତ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ଯଥାଯଥ ବ୍ୟବହାର କରାହେବ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓର ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆଜି ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦିଆଗଲା ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମିତ୍ତ କେତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ଆଜି ହୁଏତ ମୁଁ ସେ କର୍ମୀ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ କର୍ମୀ ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ନେତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୁଁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି କେତେ ଲାଭଦାୟକ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କଥାଟିକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଅତୀତର ସଂଘର୍ଷକୁ ବାଦ ଦେଇ ବ୍ରିଟେନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ବୃହତ୍ତର ବିଶ୍ୱ ଐକ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଏକ ପାବଚ୍ଛ ହେବ ଏବଂ ଏକ ମୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଭାରତର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଏଥିନିମିତ୍ତ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି ଯଦି ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବାଣୀଟି ପଠାଇଲେ। ଏବଂ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ସେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ ଏବଂ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯେ କି ଭାରତୀୟ ଯୁବମାନସରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ଯେ ମହାମାନ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ସାରତଃ ଭାରତକୁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହା ନିମିତ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟବାଦୀମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ସେ ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅଭିଭୂତ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ୟୁର ହୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫେଲ୍ୟୁର ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ, ଏତିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ନେଇକି ମୁଁ ଫେରିଯାଉଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ଆମର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା କେତେ
ଫଳଦାୟକ ସେ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ମାନସରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାମାନ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ବା ବ୍ରିଟିଶ ଭିତରେ ଏବଂ ଭାରତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି ସେ ଶତ୍ରୁତାର ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମିତ୍ରତା ଭାବ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ଐକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଏଇ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ମିଳନ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ଐକ୍ୟ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ। ତାପରେ ତଥାପି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ was a diplomatic mission sent by the British government to India in March 1942. ମାର୍ଚ୍ଚ 1942ରେ ଏ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନଟି ପଠାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ମିଶନ ଥିଲା। ଦ ମିଶନ ୱାଜ୍ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ମେଜର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଆଉ ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଅନେକ ପଲିଟିକାଲ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମିଷ୍ଟର ଶିବରାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ ଯେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ନାହିଁ, କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନାହିଁ, ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଆଖି ବୁଜିକିରି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖବରଟି ପଠାଇଲେ। ମିଷ୍ଟର ଶିବରାଓ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ନେଇକରି ଗଲେ ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏ ସମୟକୁ ଗୋଟେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ନୀରବରେ ବସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ହୁଏତ ଫିଜିକାଲି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଚେତନା, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ପଣ୍ଡିତର ଆଶ୍ରମରେ ବସି ମଧ୍ୟ କେତେ ନୀରବରେ ବସିପାରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାରତର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନିବେଦନ କରି ସେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିବେଦନ କରି କହିଲେ ଯେ ଯେମିତି ହୁଏ କଥାଟି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆସୁଛି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେଇକରି ଆସିଛି। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି। କୌଣସି କେବଳ ମଣିଷ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଟି ରହିଛି ଯାହାକି ଭାରତବର୍ଷକୁ ସହାୟତା କରୁଛି ପରୋକ୍ଷରେ। ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଏବେ ବି ଆମ ସ୍ମୃତିପଟରେ ସଦ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତାହା ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଚାଲିବା ବ୍ୟାୟାମର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ବିଛଣା ଧାରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଘ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କିଛି ସମୟ ଚାଲୁଥିଲେ, ଗୋଡ଼ର ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପରେ ସେ ବିଛଣା ଧାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦୁରାଇ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଓକିଲ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜାଜୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବଛାଗଲା ସେ ଯିବେ ଦୂତ ରୂପରେ ଯିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୂତ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବଛାଗଲା। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟି କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ନେଇକରି ଦୁରାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୂତ ରୂପରେ ବଛାଗଲା। ସେ ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ତାପରେ
ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ହେଇକରି, ତାପରେ ସେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ମହାକାବ୍ୟ ଇଲିୟନ୍। ଇଲିୟନ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଏମ୍, ଏପିକ୍ ପୋଏମ୍ର ଗୋଟେ ମହାକାବ୍ୟ। ସେଥିରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତଲଥିବିୟସ୍, ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କୁ ମେସେଞ୍ଜର ଭାବରେ ଦୂତ ରୂପରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ନିରୁଦ୍ଧା ସେହି କଥାଟିର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାକାବ୍ୟ ଇଲିୟନରେ ତଲଥିବିୟସକୁ ଯେମିତି ଟ୍ରୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଦୂତ ରୂପରେ। କାହିଁକି ପଠାଯାଇଥିଲା ନା ସେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଚିଲ୍ସ, ଥିଲେ ଜଣେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ୱାରିୟର, ଗ୍ରୀକ୍ର ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଆଚିଲ୍ସ। Achilles was the greatest warrior of the Greeks in the legends of the Trojan War. जो ट्राजन युद्धटी होइथिला ସେଥିରେ ସେଇ ଆଚିଲ୍ସଙ୍କର ଯେ ଜଣେ ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ତଲଥିବିୟସ୍ ଯେ ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କର ସେନାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର। ଆଚିଲ୍ସ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ତଲଥିବିୟସଙ୍କୁ ଦୂତ ରୂପରେ ପଠାଇଥିଲେ ଟ୍ରୟକୁ। ସେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଆଚିଲ୍ସ ସେ ତାଙ୍କର ଦୂତକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଟ୍ରୟକୁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ଥିଲା ପିସ୍, ଶାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଆଉ ଯଦି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ତାହେଲେ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଯଦି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମହାକାବ୍ୟରେ, ଇଲିୟନର ମହାକାବ୍ୟରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଦୂତ ରୂପରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ତଲଥିବିୟସକୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦୁରାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ବା ପରସ୍ପର ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସଦ୍ଭାବ ରହିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱରାଜ ଦିଗରେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ତାପରେ ଦୁରାଇ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ନିରୁତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଅଧୋବଦନରେ। ସେ ଅଯାଚିତ ଉପଦେଶ ନିମିତ୍ତ ପୁରସ୍କାର ରୂପେ କେତେକ କଟୁକ୍ତି, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ସେ ଦେଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟିର କଥା ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୁରସ୍କାର ରୂପେ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା କେତେକ କଟୁକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରାଗଲା। ଏବଂ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ଡକ୍ଟର ମୁଞ୍ଜେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିକଟକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପଠାଇଲେ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତଥାପି ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟରେ ସେ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସ୍ୱୀକୃତି ଯେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେହି ତ ଜଣେ ହେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏ କଥାଟିର ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସେଇ ତାର ସେ ଗଭୀରତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଡ୍ ଇନ୍ ଏ କ୍ୱାଇଟ୍ ଟୋନ୍, I knew it would fail. ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏହା ବିଫଳ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଓଲଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, Why did you then send ଦୁରାଇ ସ୍ୱାମୀ at all? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ এই ପ୍ରସ୍ତାବଟି ବିଫଳ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଦୁରାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେଠିକି? ସେ ଅପମାନ ହେଇକି ଫେରି ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଫର୍ ଏ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, କେବଳ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ପଠାଇଥିଲି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଦୂତ ରୂପେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ କୌରବ
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ସେ 5 ଖଣ୍ଡି ଯେଉଁ ପଡ଼ା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବ ବୋଲି ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସେ ଫେରିଆସିବେ କଥା ବି ସେଠୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବି ମୁଁ ସୂଚ୍ୟଗ୍ରମେ ଦେବି। ତଥାପି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଫଳ କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଧୀର ସ୍ଥିର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେ ଟିକିଏ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲି। 1933 ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଏ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର କର୍ମର ଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦିବା ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ କିଛି ବି ଫଳ ମିଳି ନପାରେ, ଯାହା ଏକବାର ଅସମ୍ଭବ, ତଥାପି ମୁଁ ଏଥିରେ ଏକାନ୍ତ ଅବିଚଳିତ ରହିବି, କାରଣ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଯିବି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯାହା କରାଯାଏ ବିଶ୍ୱର ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲେ ତାହା ହୁଏତ ଫଳପ୍ରସୂ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସଫଳ ହେଉ ବିଫଳ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗ୍ରୀସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଆଗଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାବଳୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଶ ବିଭାଗ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିକ୍ଷୋଭ, ରକ୍ତସ୍ନାନ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ନିରୋଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପରିଶେଷରେ ଅତି ବିଳମ୍ବରେ ଏ ଚରମ ଭ୍ରାନ୍ତିର ସ୍ୱୀକୃତି। ଅତି ବିଳମ୍ବରେ ଖୁବ୍ ଡେରିରେ ଭାରତୀୟମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସେମାନେ ନ କଲେ, ସେ ଭୁଲଟିକୁ ସେମାନେ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶ ବିଭାଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଖଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଖଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନଟିକୁ ଆମକୁ ମାନି ନେବାର ଥିଲା, ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଥିଲେ ସେ କଥାଟି ଯେମିତି ସେ ବାଣୀଟି ତାଙ୍କର ସେ ବାଣୀଟି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ନିରୋଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ, ଦେଶ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏକତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, କାରଣ ଏହା ଭାବି ଭାରତର ମହାନତା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମହାନ କବି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଲେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ସେ କବିର ବାଣୀ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଦେଶର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ, ଦେଶ ଭାଗ ଭାଗ ହେଉଛି ତା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ, କାରଣ ଭାବି ଭାରତର ମହାନତା ନିମିତ୍ତ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏଇ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ତ ବିଫଳ ହେଲା, ସେ ତ ଫେରିଗଲେ। এই ସମ୍ପର୍କରେ ମାଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ନିରୋଧା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର এই ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା? ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତତ୍ପରେ ସୁବିଦିତ କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ସକାଶେ ବେତାର ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ସର୍ବତ୍ର ଆଲୋଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ଥିଲା ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନିରୋଧା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ସେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରୁ କ୍ରିପ୍ସିକ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଏଠାରେ ପ ବୋଲି ଜଣେ ସାଧକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯାଏନି, ତାଙ୍କୁ ପ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ, ସେଇ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ କ'ଣ କଲା ନା କରାଗଲା, ଗୋଟିଏ ରେଡ଼ିଓ ରଖାଗଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରୁମ୍କୁ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା, ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣିପାରିବେ। ତା ପରଦିନ ଅପରାହ୍ନ 1:30 ବେତାର ସମ୍ବାଦ ପରେ ପରେ ପଙ୍କର ସେହି କୋଠରୀରେ 3 ଜଣ ସାଧକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗରମ ଗରମ ଆଲୋଚନା ଚାଲେ। ସାଧକ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ, 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ମେରିଟ୍ କେତେ, ଡିମେରିଟ୍ସ କେତେ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସାଧକଙ୍କ କୋଠରୀରୁ ଏକଥାଟି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ନିହାତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେ ଖୁବ୍ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଜଣକ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଅନାବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମନ ଭାବାପନ୍ନ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ସହିତ ଭାରତ ଆମକୁ ଆମେ ତାର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଛୁ, ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ତ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜଣେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଏଟାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେ ଥିଲେ, ଯଦିବା ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ ରାଜନୀତିରେ, ତଥାପି ସେ ଏହି ଗ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାର ସପୋର୍ଟରେ ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଆଲୋଚନାଟି, ଏତେ ଗରମାଗରମ ଆଲୋଚନା, ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଆଲୋଚନାଟି ହେଉଥିଲା। ମା ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମା ତାଙ୍କର ସ୍ନାନାଗାରରୁ ସେ ସ୍ନାନ ସାରିକରି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଠରୀକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସେ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବାର ଶୁଣିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାର ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କୋଠରୀକୁ ଆଉ ନ ଯାଇକରି ସେ କ'ଣ କଲେ, ସିଧା ସେଇ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରୁ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିଲା, ମା ସେଇଠିକି ମୁହାଁଇଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କିଛି କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା, ମା ତା ଭିତରକୁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସାଧକ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାରତୀୟ ନେତାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏମାନେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ମା ଟିକେ ଆଗ୍ରହୀ ପଡ଼ିଲେ। ମା ପଚାରିଲେ କାହିଁକି? ଏବଂ ମା ଏ କାହିଁକି କହିବା ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ଚୌକି ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ବସି ସାରିଥିଲେ। ଏବଂ ନିରୁଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସ୍ନାନାଗାରରୁ ବାହାରି ସେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଇକରି ସେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାପାନୀ କିମୋନା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ମା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସେ ପୋଷାକଟି ଲାଗୁଥିଲା ମାଙ୍କୁ। ସେଇଠି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପୋଷାକ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ମା ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟି ମା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଲାଗିଲା, ନିରତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମା କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମା ସେଠି ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ କୋଠରୀ ଭିତରେ। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶୁଣିଥିଲେ, ତଥାପି ମା ଏମିତି କଥା କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜଗତରୁ ଆସିକରି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଆଶ୍ରମରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାର କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଯଦି ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାର ସୁବିଧାଟି ସେ ସମୟରେ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ମା ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକିରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ମା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ହିଁ ତାକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ। କାରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କୌଣସି କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନୁହେଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅତି ସୀମିତ। ମା କହିଲେ ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ମା କହିଲେ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଶ୍ଚାତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବତ କୃପା ରହିଛି। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟାର ପଶ୍ଚାତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବତ କୃପା ବିଦ୍ୟମାନ। ଭଗବତ କୃପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କୌଣସି ଦେଶର ଇତିହାସରେ ଏତାଦୃଶ ସୁଯୋଗ ସର୍ବଦା ଆସେ ନାହିଁ। ଭଗବତ କୃପା କ୍ୱଚିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ।
କୌଣସି ଦେଶର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଏହା ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଦେଶ ଭଗବତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହେ ଓ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ ତେବେ ଭଗବତ କୃପା ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିନେବେ ଏବଂ ଦେଶ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେବ। ମା ସେ କୋଠରୀରେ ରହି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଥା ମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବତ କୃପା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବତ କୃପା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ଭଗବତ କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି। ଏକଥାକୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଶୁଣିଲେ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇପାରେ ଯେ ଆମେ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛୁ, କେମିତି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଭଗବତ କୃପା ଏଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ଥିଲେ, ମା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବତ କୃପା, ମା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ କୃପା ଏମିତି କୌଣସି ଦେଶକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସେ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ହିଁ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ହିଁ ଏ କୃପା ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତ ଭଲ, ଯଦି ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦେଶ କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭାରତ ତାହାର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିକାଶର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଭଗବତ କୃପାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ମାନବ ପ୍ରସ୍ତାବ ନୁହେଁ, ଅବଶ୍ୟ ମାନବ ମନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରୂପଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର କିଛି ଉପାଦାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହି ଭଗବତ କୃପା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯେ କି ନିଶ୍ଚୟ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତାପରେ ମା ଏହା କହିସାରିବା ପରେ ମା କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକି ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା 1927 ମସିହାରେ ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ହାଉ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ଲି ଟୁ ଗେଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ମା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ହ୍ୱେନ୍ ଜାପାନିଜ୍ ୱାରସିପ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍। ୱାରସିପ୍ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ଜଣେ ସାଧକ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବ। ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାପାନିଜ୍ ଜାହାଜ ଆସିବ ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ, ସେ ସମୟରେ ଜାଣ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବ। ଏବଂ 1927 ମସିହାର କଥା, 1920 ମସିହାରେ ଥରେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚେତନା ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ସେ ଚେତନା ଭିତରେ ଥାଇ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଫ୍ରି। 1920 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଚାରିଲେ ହାଉ। ମା କହୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଫାଇଟ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ବ୍ୟାଟଲ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଦ ଇଂଲିଶ themselves will live, for the condition of the world will be such that they won't to be able to do anything else except go away. କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ, କୌଣସି କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ, 1942ର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସଜବାଜ ହେଲେ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ, ପେଟି ପୁଟଲା ବାନ୍ଧି ନିଜ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, they won't be able to do anything else except go away. ସେମାନେ ଏଠୁ ଯିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିବ। ତାପରେ ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଯେ
କେମିତି ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, କେତେ କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ହେଲା। ଏସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ହିଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ଏ ଦିଗରେ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ସେଠି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯଦି ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ କେତେ ବର୍ଷ ସେ ଆହୁରି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ, ବା କ'ଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ସେ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାପାନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଜାପାନୀ କଥା ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜାପାନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ତରୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ଜାପାନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ତରୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ତଥା ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବାରୁ ଭାରତ ପ୍ରତି ତାହା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ। କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବୃଦ୍ଧ, ତାହାର ଆୟୁ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାହା ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଦେଶ ଅଭିଜ୍ଞ। ଯେତେବେଳେ ଜାପାନ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲାଣି କିଏ ନା ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ, ସେ ସେଠୁ ଯିବ, ତାର ବାଟ ନାହିଁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରୁଣ, ସେମାନେ ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିବ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ନିରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏମିତି ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଘଟିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି, ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ଷାର ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ଷା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭାରତ ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଛତ୍ରପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଜାପାନୀମାନେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କେତେ ଅସୁବିଧା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ପରାଧୀନ କରି ରଖିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶକୁ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଅନ୍ତେବାସୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ତେବାସୀ ଯିଏକି ହିଟଲରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଜୟ କାମନା କରୁଥିଲେ। କେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ, କିଛି ଅନ୍ତେବାସୀ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ କାମନା କରୁଥିଲେ ଯେ ହିଟଲର ବିଜୟ ହଉ। ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ପୁଣି କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା, ଯଦି ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରିଟିଶକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ବା କେତେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରାଜନୀତି ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କେମିତି ଏବେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଭାରତ ସହିତ କେମିତି ସେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଭାବନା ରହିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହ ଛଳନା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଟିକେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ତେବେ ଯାହା ହଉ ଭଗବତ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ
ଲେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନଟି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା, ଏ ଦିନଟି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କାକତାଳିକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବତ ଶକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି। ଭଗବାନ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଦିନ ମା କ'ଣ କଲେ, ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଆଶ୍ରମବାସୀମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତଟି ସେଠି ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମା ସମୁଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ନିରତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଠାଣି ସହ ମା ଜୟ ହିନ୍ଦ କହିଥିଲେ। ନିରତା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଯେମିତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ ହେଇକି ରହିଛି, ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। କେତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ, କେତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେ ସମୟଟି କଟାଯାଇଥିଲା। ମା କେମିତି ଭାବରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଦିନଟି ଯେଉଁ ସାନ୍ଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ଆଶ୍ରମର ଅଗଣାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକମାଳାରେ ପୁରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ, କେତେ କେତେ ସବୁ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେତେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ, ସବୁର ଯେମିତି ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା ସେଦିନ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଏଇ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରାଜନୀତି, ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆଜି ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ଆ ପରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମର ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା